ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰੈ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨੇਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾਨਕ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੋਭ ਸੁਮਤ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਾਮ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ 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 ਸੀਸਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਜਿਸ ਮਹ ਮਰਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੁਧਧ ਬੰਦਾ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਕਰ ਬਰਨਨ ਸਭ ਦਿਓ ਸਮਝਾਏ ਜਿਸ ਤੇ ਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਏ। जन्म मरण को बहुर न पाए आनंद रूप में रहे समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालक वालिए कुल आलम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान साहिब धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज तिन्हां दे पावन चरनां नाल निवाजी धरती पावन स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी पावन पवित्र मुबारक स्थाना ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियों की पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे पावन दीवाना दी हाजरी भर करके जन्म सफला रहे सतसंगी जनों आओ। पावन पवित्र सतगुरु महाराज
ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जियों के पावन पवित्र चल रहे लड़ीवार इतिहास की साखी। फेर वसाया फेरूआन सतगुर खाडूर, जप तप संजम नाल होर तुद मुच गुरूर। लब विनाहे मानसा ज्यों पानी बूर, वरिया दरगा गुरु की कुदरती नूर। जित सो हथ ना लभई तू दूर, निंदा तेरी जो करै सो वंञै चूर। नेड़ा दिसै मात लोक तुद सुझै दूर, फेर वसाया फेरू आन सतगुर खाडूर। ऐसे दीन दयाल पातशाह धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जियों के पावन पवित्र इतिहास की कथा वार्ता आपां सरवण कर रहे हाँ। कुछ एक प्रसंग जो सिखां प्रत उपदेश ਹਨ। जिवें कोई भावना वाला जग्यासू महाराजियां दे कोल आए ते आन के प्रश्न पूछे, भाई सतगुरु महाराज जियां ने उन्हां प्रश्नां दे ਇਹ उत्तर दिते होए ਹਨ। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अत सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ संत सिंह जी मस्कीन कथा वार्ता विच अक्सर कहिंदे सन कि मनुख दे प्रश्न तो उस दे अंदर दा पता लगदा है कि आत्मक मंडल विच चल की रहा है, जैसा जग्यासू दा प्रश्न होवेगा। गुरु दे कोल आए हाँ, महाराजियां दे कोल आन करके कैसा प्रश्न है, ते महाराज फिर ओदा निर्णय पे कर रहे हैं। जिवें आपां ने दर्शन कीते, भाई केदारी जी ने हथ जोड़ के पूछया, महाराज भवसागर तो पार उतारा किवें? आ संसार दे अंदर विकारां दी अगन लगी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी अग विच जगत पिया सड़दा है, महाराज किवें पार उतारा होवे? पातशाह जी ने बचन कीते कि भाई जदों जंगल नूं अग लगी होवे, ਉਹਦੇ अंदर वसन वाले पशु पंछी आदि ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਹੋਵੇ। महाराज धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जियां ने बचन कीते, भाई जे ये जगत जलंदा पिया सड़दा है, इको एक तरीका है बचन दा। महाराज वो केड़ा है? भाई केदारी जी ने हाथ जोड़ के पूछया। पातशाह जी ने बचन कीते, भाई वो है पानी दी ढाब गुरु की पावन पवित्र बाणी। धन श्री गुरु अमरदास महाराज जियां दे बचन हन, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। जित द्वारा उबरै तिता लहो उबार। सो साध संगत जीओ, ये उन्हां दे प्रश्न हन। उन्हां दा अंदर महाराजियां दी पावन पवित्र बाणी संग जुड़िया होया है गुरु के सिखां दा। पर महाराजियां दे कोल आण करके असीं लोक बहुतात दे अंदर अजे तां दुनियावी पदार्थां दी ही मंग है। महाराज मेरा ये भी काम रास कर दिओ, महाराज मेरा दुनियावी आ भी काम खलोता है। कारोबार नाल संबंधित अजे तां कारोबार दे नाल संबंधित ही साडे प्रश्न हन, ते महाराज फिर ओदा हल करदे हन। अजे अध्यात्मक मंडल दे विचों ਜਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ। ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
सतगुरु महाराज जियां दे कोल जैसा किसी ने कोई प्रश्न कीता है। भाई जीवा जी हन, भाई मल्लो शाही, भाई दीपा भाई नारायण दास, भाई बूला जी। ये उन्हां गुरु के भावना वाले सिखां दे प्रश्न हन जिन्हां दे पातशाह जी उत्तर पे दे रहे हैं। धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह गुरु की संगत दे अंदर भाई दीपा जी, नारायण दास, बूला महाराज जियां दे कोल आए। भवसागर तो पार उतार दा तरीका पुछया। दीन दयाल पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जियां ने वचन कीते कि भाई तुसी भगती करो। महाराज भगती किस प्रकार होवे सानू इस स्वरूप दा नहीं पता। धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी उदा निर्णय पे कर रहे हैं। महाराज जियां ने वचन कीते कि भाई परमार्थ दे जिहड़े रस्ते हन वो चार हन। सतगुरु महाराज जियां ने वचन कीते कि प्रथम परमात्मा ने माया पैदा की, भवसागर तो पार उतार दा जिहड़ा तरीका है वो चार हन। एक है वैराग, दूसरा है जोग, तीसरा है ज्ञान ते चौथी जिहड़ी उत्तम रस्ता है महाराज कहंदे कली काल दे अंदर वो है भगती। जिहड़े प्रथम तीन हन इन्हां विच वैराग होया, जोग होया तथा ज्ञान। इन्हां नूं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां ने वचन कीते कि पुरख रूप दे अंदर लै लो। माया ने इन्हां नूं भरमा लिया है, क्योंकि जदों बाणी दे दर्शन करने हाँ जोगा का मार्ग विखम है जोगी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे भाई जिहड़ा ये मार्ग है बड़ा ही विखम पैंडा है। निरा ज्ञान दा हो जाना ये भी एक सुक्का ही परमार्थ, सुक्का ही रस्ता है। जे भगती नहीं है जीवन दे अंदर, शरदा नहीं है। बैठिया होया गुरु के सिखा ने महाराज जियां नूं फिर अगे बेनती कीती। महाराज जोग की है, वैराग की है ते ज्ञान की है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह थोड़ा चानना महाराज जी इस मार्ग वाले पासे पाओ। धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी वो प्रश्न उन्हां दा जो है बेनती उन्हां सिखां दी वो सतगुरु महाराज जी दस रहे हैं। आओ गुरु के सिखो करो मन बिरतियां नूं एकाग्र। साध संगत जी पावन पवित्र कथा अगारी सरवण करिए। उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई कर बरनन सब देव समझाई। पातशाह आप रहमत करो इस मार्ग नू आप कृपा करके खोल देवो। जिस ते हम प्राप्त होए जाए और जिस दे नाल असी भी इस मार्ग दे बांधी बन के साहिब दे घर तक साडी भी पहुंच बन जावे। जन्म मरण को बोहर न पाए और जन्म मरण दा ये चक्कर भी सदैव काल वास्ते समाप्त हो जाए। हमेशा वास्ते मालिक दे चरण कमलों विच सानू भी थां नसीब हो सके। आनंद रूप में रहे समाए और आनंद स्वरूप दे अंदर साडा वासा हो जावे। तब श्री अंगद बोहर उचारा। फिर दीन दयाल पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने वचन कीते हन। एक बैराग है उबे परकारा। महाराज कहंदे भाई वैराग जो प्रथम महाराज जियां ने दस्या भाई ये वैराग दो प्रकार दा वैराग है। वैराग पैदा होना ये दो प्रकार दा वैराग है। एक मन को एक तन को होत। भाई एक है मन दा वैराग, एक है भाई तन दा वैराग। महाराज जी ने इन्हां चारां दे विचों
ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਥਾ ਤਨ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੱਡ ਭਾਗਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਉਦੋਤ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਿਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਗਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਨ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਸਭ ਪਰ ਹਰੇ। ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਘਰ ਦਾ ਸਨੇਹ, ਧਨ ਦਾ ਸਨੇਹ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਟ ਕਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਤਜ ਦੇਤ। ਹੱਠ ਕੀਤਾ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਹੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨਿਕੇਤ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗਲੇ ਮਾਨ ਸਭਾ ਕੋ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਹੱਠ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਧਨ ਸੰਪਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ। ਮਾਲਕਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਦਵੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾ ਪਾਓ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਵਾਓ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਠ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਰਹੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨਿਕੇਤ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲੋ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਬਿਸ਼ਟਾ ਸਮ ਨਿਰਧਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਠ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਉ ਹੋ ਨਾ ਤਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਜਾਨ ਪਰ ਹਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਨਿਆਈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਪਰਾ ਲਬਦ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਪਰਾ ਲਬਦ ਤੇ, ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਇਆ ਪਰਾ ਲਬਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਜੁੜਿਆ। ਭੋਗਤ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਬੰਧ ਤੇ, ਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ। ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆਂ ਉਭਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲੂ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆਂ ਉਭਰਾ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਗੁੜ ਸਾ ਮੱਖੀ ਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਉਲਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੱਖਣਾ। ਤਥਾ ਜੋਗ ਵੀ ਦੋਏ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰਥਮ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜੋਗ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਉਰ ਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ।
ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਯਮ ਨੇਮ ਆਦ ਅਸ਼ਟ ਅੰਗ, ਜਿਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ। ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ। ਯਮ, ਨੇਮ, ਆਸਣ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, ਜਿਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯਮ, ਨੇਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਣ ਔਰ ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਕ ਕਈ ਜਨਮ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਧੀ ਕਰਨੀ। ਯਮ, ਨੇਮ, ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਆਸਣ। ਯਮ ਦੇ 5 ਅੰਗ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਦੇ 5 ਅੰਗ ਹਨ, ਨਿਮਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਸਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਆਸਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 84 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਨ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਯਮ, ਨੇਮ, ਫਿਰ ਆਸਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੰਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ। ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਹੈ, 8 ਅੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ। 5 ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਨ, 3 ਅੰਤਰੀਵਮੁਖੀ ਹਨ। 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਨ ਉਹ ਅੰਤਰੰਗ ਹਨ। ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਧੀ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਕਠਿਨ, ਲੰਮਾ, ਪੈਂਡਾ ਕਵੀ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਕਏ ਬੋ ਵਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਸੁਨੋ ਤਿਸ ਭੇਤ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਰੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਲੇਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵ ਵਿਚਾਰੈ, ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰ ਕਿਆ ਕਹਿ ਕਰੈ ਹਮ ਕਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵ ਵਿਚਾਰੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰੈ, ਔਰ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਥਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਆਤਮ ਵਿਖੇ ਜੁਟੀ ਬ੍ਰਿਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰਮ ਜੋਗ ਇਹ ਕਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋਗ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਵੈਰਾਗ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਜੋਗ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਸਤਵ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਫਿਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ,
ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕਾਮੋ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਸਤਵ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਬਖਾਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਭਗਤ ਰੂਪ ਸੁਨ ਲੇਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਚੌਥੀ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਲੀ ਕਾਲ ਏ ਮੁਖ ਲਖੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋਗ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧੂਣੇ ਤਾਉਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੇ ਨਿਜ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਜੈ ਨਿਜ ਸੁਆਮੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਜੈ ਨਿਜ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਸਕਲ ਸ਼ਕਤ ਉਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਬਨੇ ਦਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰੀ, ਔਰ ਆਪ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰਾ ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣੇ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਕੌਣ? ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਕੀ ਰੀਤ ਬਡੇਰੀ, ਔਰ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪੇ ਪਤੀ ਕੋ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੈ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ। ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੈ, ਅਵਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੈ ਅਭਾਖੈ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪਖਹੀਨੀ, ਜਿਨ ਨਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਪੁਰਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦੁਹੇਲਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੈ। ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਕਰਵਟ ਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇਵੋ। ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਚੀਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਪਤਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋਂ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋਂ, ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮੈ ਸੋ ਕੰਤ ਨਾਰ ਹਮ ਸੋਈ। ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਰ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ। ਜਿਉ ਪੁਰਖੈ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਅਤ ਲੋਚੈ ਭਗਤੀ ਪਾਏ, ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਨੇ ਸਵਾਰ ਦੀ, ਖਟ ਰਸ ਮੀਠੇ ਪਾਏ, ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਜਾਣਨਾ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਬੜਾ ਨੇਮੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੈ, ਅਬ ਜੀ ਜਾਨ ਐਸੀ ਬਣ ਆਈ, ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਅਰਪੈ ਪਤ ਕੋ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਓਲਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਚਿਤ ਕੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਪਤ ਰਜਾਏ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਪਤ ਰਜ਼ਾਏ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ,
ਦੁਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੰਡਾਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਖਾਧਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਛਰੇ ਨਿਤ ਮਿਲ ਬੇਕੋ ਚਾਹੇ, ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਸਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਾਵਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਚੇ ਉਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਚੈਨ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਆਏ ਸੁਖਦ ਪਤ ਬਿਨ ਦੁਖਦਾਈ। ਪਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਸੁਖਦ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਓ, ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਦੈਂ ਤਿਸ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਇਓ, ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਨੀਂਦ ਨੈ ਨੈਨੋ, ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿੰਧਾਇਓ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ, ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਸਿਧ ਕਰਤ ਲਾਲ, ਤਬ ਚਤਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਇਹ ਲਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਅਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਚਰ ਕੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੋ, ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ। ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿਚੋ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ ਪਰੀ ਮੁਖ ਪੀਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡੂੰਘੇ ਹੌਕੇ ਲੈਣੇ। ਕਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ? ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਣੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣਾ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਸਤਾ ਵੇਖਣਾ, ਗਲੀ ਵੇਖਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਣੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਉਰ ਨਾ ਭੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਡ, ਬੇਗ ਮਲੀਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਅਸ਼ਰੂ ਬਹਿ ਧਰੇ ਨੈ ਧੀਰੀ। ਡੂੰਘੇ ਹੌਕੇ ਲੈਣੇ, ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ ਪਰੈ ਮੁਖ ਪੀਰੀ। ਮੁਖ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਸਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੜਪ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਜਾਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਤੜਫ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੜਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਨਾ, ਧਰੈ ਨਹਿ ਧੀਰੀ ਧੀਰਜ ਨਾ ਧਰਨਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਝੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲਾ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪੀਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲਾ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪੀਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ। ਲਟਰੀ ਮਧੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਟੁੱਲ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਵੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਬਈ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਮਾਰਗ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਲਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਛਾਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਰਲੀਆਂ ਠਾਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਭਾਵ ਤਿਲ ਬਰੀਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਰਲੀਆਂ ਠਾਨੈ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਬਸ ਹੋਏ ਫਿਰੇ ਪਿਛਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਤਿਨ ਕੇ ਬਸ ਹੋਏ ਫਿਰੇ ਪਿਛਾਰੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਂਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਏ ਬਾਂਧੇ ਤੌਫਨ ਮੋਪੈ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਪਤੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ,
ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ, ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਸ ਕਰਾਂ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ, ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੜ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੂਟੈ ਨਿਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਹੀ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਟੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟੈ ਬਾਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਟੂਟੈ ਬਾਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ ਗਈ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਨੇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਸਨੇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਵਣ ਗੁਣ। ਖਵਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਤਾਂ ਕੰਤ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਿਨਕੇ ਵਸ ਹੋਏ ਫਿਰਿਆ ਪਿਸ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਰ ਭਗਤ ਲਿਓ ਉਰ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਮਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿੜਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਰ ਭਗਤ ਲਿਹੋ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੀਨੋਂ ਭਗਤ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਥਾ ਭਾਈ ਬੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, तीनों भगत भये सुख पायो ना वड्डा सुख पाया। सत संगत की सेवा लागे गुरु दी संगत दी सेवा विच प्यारे जुड़ गए। प्रेम परमेश्वर को मन जागे और परमेश्वर दे चरण कमलां विच इन्हां दा अंदर प्रेम जग गया। मल्लू शाही आदिक सारे भी गुरु के सिख सन भाई मल्लू शाही तथा होर श्री अंगद के रहे ਦੁਆਰੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਟਿਗ ਰਹੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ ਸੋ ਮਿਲੇ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਭਾਈ ਬੁੱਲਾ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਸ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਪਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਕੇ ਜਗ ਜਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪਾਗੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्मा हे पूर्ण हे सर्वमा हे संगी हे निरंकार हे गोविंद हे गुण निधान हे अपरंपर हर हरे हे संत का सदा संग हे ठाकुर दासरू नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बसत वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेवंदे जो शरदा कर सेवंदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।